أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا
لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبل من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن
ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب Sadaqallahul azim. Terjemah surah Saba ayat ke-22. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ayat 23. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Ayat ini menerangkan bahwa pemberian syafaat atau pertolongan hanya dapat berlaku dengan izin Allah. Orang yang akan diberi izin memberi syafaat dan orang yang akan mendapat syafaat merasa takut dan harap cemas atas izin Allah. Ayat 24. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. 25. Katakanlah, kamu tidak akan diminta tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan diminta tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. 26. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. 27. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin, sebenarnya Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. 28. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 29. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar? 30. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. 31. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman pada Al-Quran ini dan tidak pula pada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhan mereka. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
Hadis seputar ayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika Allah memutuskan suatu perkara di langit, para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayap mereka sebagai wujud ketundukan kepada Allah, seakan-akan rantai yang dientakkan di atas batu besar. Lalu apabila hati mereka telah menjadi terang, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhan kita? Mereka menjawab, Al-Haqq, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Lalu para pencuri berita langit, yaitu jin, mendengarkan keputusan ini, begitu dan begini. Yaitu mereka bersusun sebagian atas sebagian yang lainnya. Lalu boleh jadi meteor menghantam para pencuri dengar itu sebelum sempat mereka menyampaikan kepada teman mereka, dan mereka pun terbakar. Dan boleh jadi meteor itu tidak mengenainya sehingga ia sempat menyampaikan berita itu kepada temannya yang ada di bawahnya. Lalu temannya dapat menyampaikan ke bumi dan akhirnya sampai ke bumi. Lalu disampaikan ke mulut ahli sihir atau para dukun, lalu dia mencampurinya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ayat 24. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Ayat 32. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. 33. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyuruh kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalannya ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 34. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. 35. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Oleh karena orang-orang kafir mendapat nikmat yang besar di dunia, maka mereka merasa bahwa mereka dikasihi Allah dan tidak akan diazab di akhirat. 36. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 37. Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasannya berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. 38. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. 39. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa yang saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Asbabun nuzul ayat 34. Ibnu Razin radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari Syam yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apa yang kau ajarkan? Agama tauhid, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki dari Syam itu segera berujar, sesungguhnya kau adalah utusan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa heran, mengapa kau mengatakan demikian? Tidak akan diutus seorang nabi kecuali para pengikutnya adalah kaum yang hina dan miskin, jawab lelaki itu. Hadis riwayat Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim. Hadis seputar ayat 35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami berada bersamamu maka kami menjadi penghuni akhirat sibuk beribadah. Tetapi jika kami jauh darimu maka kami sibuk dengan dunia, anak-anak dan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian selalu dalam kondisi seperti bersamaku terus, maka para malaikat pasti akan menyalami kalian dengan tangan mereka, sedangkan kalian tidak berbuat dosa. Maka Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa dan meminta ampun padanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ayat 35. Ayat 36. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah Islam dan kehidupannya berkecukupan dan Allah menjadikannya puas terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ayat 40. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? 41. Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin yang durhaka, yaitu setan. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. 42. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. 43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 44. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. 45. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedangkan orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa pemberian Allah tentang kepandaian umum, pengetahuan, umur panjang, kekuatan jasmani, kekayaan harta benda, dan lain sebagainya yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku, maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. 46. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas berdua-dua atau sendiri-sendiri. Berdua-dua atau sendiri-sendiri maksudnya ialah bahwa dalam menghadap kepada Allah kemudian merenungkan keadaan Nabi Muhammad SAW itu sebaiknya dilakukan dalam keadaan suasana tenang, dan ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan beramai-ramai. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadap azab yang keras. 47. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu maka itu untuk kamu. Rasulullah SAW sekali tidak meminta imbalan kepada mereka, namun yang diminta Rasulullah SAW ialah agar mereka beriman kepada Allah, dan iman itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 48. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran, Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Asbabun nuzul ayat 42. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala turun ayat berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, maka Rasulullah SAW keluar dan menaiki bukit Safa, lalu beliau berseru, wahai para sahabatku, maka orang-orang Quraisy menghampiri beliau. Rasulullah SAW bersabda, apakah pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa sepasukan musuh sedang keluar untuk menyerang kalian di pagi atau di sore hari, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya aku membawa berita ancaman kepada kalian tentang azab yang pedih. Abu Lahab mencela, celaka engkau Muhammad, apakah kau minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini, yaitu pemberi tahu berita ancaman azab, berita ancaman azab. Maka turunlah surah Al-Lahab ayat pertama, binasalah kedatangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ayat 49. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan akan hancur binasa dan tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan dan meruntuhkan kebenaran itu. 50. Katakanlah, jika aku sesat, maka sungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan ke Tuhanku kepadaku. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha dekat. 51. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. 52. Dan ketika mereka berkata,
kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Setelah mereka melihat bagaimana dahsyatnya azab pada hari kiamat itu, maka mereka baru mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal tempat beriman itu telah jauh, yaitu di dunia. 53. Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. 54. Dan diberi penghalang di antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan ialah beriman kepada Allah atau kembali ke dunia untuk bertobat, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Hadis seputar ayat 52. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan lebih senang menerima tobat hambanya yang beriman daripada seorang yang berada di tanah tandus yang berbahaya bersama hewan tunggangan yang membawa bekal makanan dan minumannya. Lalu dia tidur, kemudian ketika bangun didapati hewan tunggangannya tersebut telah menghilang. Dia pun segera mencarinya sampai merasa dahaga. Kemudian dia berkata dalam hatinya, sebaiknya aku kembali ke tempat semula dan tidur di sana sampai aku mati. Lalu dia tidur dengan menyandarkan kepalanya di atas lengannya. Ketika ia terbangun didapatinya hewan tunggangannya telah berada di sisinya bersama bekal makanan dan minuman. Allah lebih senang dengan tobat seorang hamba mukmin daripada orang semacam ini yang menemukan kembali hewan tunggangannya dan bekalnya. Hadis riwayat Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.